ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി ചരിത്രത്തിൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. ഭോപ്പാലിലെ കിസാൻ മഹാചൌലിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം കേവലമൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമേയല്ല, മറിച്ച് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചകളെയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന വിചാരണയായിരുന്നു. ഭോപ്പാലിലെ കിസാൻ മഹാചൌൽപാലിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. 56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവ് കാട്ടി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഗർജിച്ചിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറുപടിയില്ലാതെ പതറുന്ന കാഴ്ച ഈ രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ലോകസഭയിൽ നിശബ്ദനായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചോടിയതെന്ന് വിശദമായ കാരണങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് രാഹുൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണുകളിലെ ആ നിസ്സഹായതയും ഭയവും അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിന് മോദി വഴങ്ങുകയാണെന്നും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളും രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ആരോപിക്കുകയാണ്. മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ MM നരവേനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ ആയുധമാക്കിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. ചൈനീസ് ടാങ്കറുകൾ അതിർത്തി കടന്നപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭയന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹം ഒറ്റിക്കൊടുത്തുവെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കയിലെ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളും അദാനിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുൻപിൽ ഇന്ത്യയുടെ കർഷക താൽപര്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനവും മോദി അടിയറ വെച്ചു. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ അദ്ദേഹം ബലി കൊടുത്തു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണം. ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ നിയമപരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതിന് തയ്യാറാകാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഹുൽ പരസ്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു. ഭയമില്ലെങ്കിൽ ഈ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കി കാണിക്കൂ എന്ന രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ മോദി സർക്കാരിനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തകർപ്പൻ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോകാം. मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों और कांग्रेस के बब्बर शहर कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीडिया के हमारे मित्र हैं, आपका भी यहां पे स्वागत, नमस्ते। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? देखा था? देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है। उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का भी होता है। ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। मैंने नारावाने जी की बात उठाई, देखा आपने? नारावाने जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा, जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन गया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं।
उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया। कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। यह तो शुरुआत थी। पार्लियामेंट में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बोला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा, अमित शाह की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। बात 4-5 घंटे चली। पहले मैंने किताब दिखाई, कहते हैं यह किताब नहीं, पहले मैंने मैगजीन का आर्टिकल दिखाया, कहते हैं नहीं आप मैगजीन का आर्टिकल कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है, अगले दिन मैं किताब ले आया, किताब को कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूं, नहीं बोल नहीं सकते। मगर मजे की बात यह नहीं है, मजे की बात दूसरी है, क्योंकि इसी चीज के अंदर, इसी भाषण के अंदर कुछ और छुपा हुआ है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या, मैं नरवणे जी की बात कर रहा था, 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। और किसान भाई आप अच्छी तरह सुनो, 4 महीने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि के मामले पर रुका था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता,
कोई राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण किया। भाषण में मैं सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी। चार महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी।